हाँ तो बच्चों अज आप गल करांगे मेजमानी। मेजमानी शब्द का अर्थ होंदा मेहमान नवाजी, यानी कि किसी की आओ भगत करना। दा अर्थ की है? आओ भगत करना, मेहमान नवाजी करना, मेजमानी। एक कविता जी शाह हुसैन की लिखी हुई है, तो इस कविता के अंदर जिहड़ा कवि है उसने अपने प्रीतम, अपने मित्र, उस परमात्मा की गल की है कि जिहड़ी आत्मा उस परमात्मा तो विछड़ी हुई है तो उसके मिलाप तो बिना वो किवें तड़फ रही है। हुण गल करते हैं इत्थे शाह हुसैन जी लिखते हैं, एक काफ़ी रूप है। पहलां दे आपां प्रसंग बनावांगे कि एक काव टोटा साडी पंजाबी दी पुस्तक ਸਾਹਿਤ किरणा भाग 2 विच दर्ज कविता मेजबानी विचों लिया गया है, जिस दे कवि शाह हुसैन जी हैं। ये शाह हुसैन जी की एक काफ़ी है जिस दे विच उन्हां अपने प्रीतम दे विछोड़े नूं बयान किया है। तो इत्थे कवि की कहंदा है, मित्रां दी मेजमानी खातर दिल दा लहू विछाणी दा। जिवें मैं पहलां दस्सिया सी कि मेजमानी शब्द का अर्थ की है? मेहमान नवाजी। तो हुण इत्थे कवि कहंदा है कि मित्रां दी मेजमानी लई, भाव कि अपने मित्र दी मेजमानी लई, भाव कि मेहमान नवाजी लई दिल दा लहू विछाणी दा, कि अपने दिल दा लहू कढ के भी पेश करने लई तैयार रहीदा है। रहाओ, रहाओ आपां पहलां भी दस्सिया सी कि रहाओ शब्द का अर्थ की हुंदा है? ठहराव। ये गुरबाणी दे अंदर ज़्यादा वरतिया जांदा है। हुण अगे की गल करते हैं कि हे परमेश्वर, जे तुसी शाह हुसैन जी गल करते हैं इस काफ़ी के अंदर कि हे परमेश्वर, जे तुसी मैनू मिलते हो तो मैं तुहाडे लिए अपने दिल का लहू भी छानण लई तैयार हाँ। कढ कलेजा कीतम बेरे, कि है मेरे सखा, है मेरे प्रीतम। कढ कलेजा कीतम बेरे, कि मैं अपना कलेजा कढ के उहदे छोटे छोटे कीतम बेरे, कीतम का मतलब है मैं, कीता है, बेरे का अर्थ है टुकड़े टुकड़े, कि अब मैं अपना कलेजा कढ के उहदे टुकड़े टुकड़े कर देवां। सो भी लायक नहीं तेरे, कि जे तुसीं मिलदे हो फिर भी ये तुहाडी आओ भगत दे लायक नहीं है। होर तौफीक नाही किछ मेरे, तौफीक शब्द का अर्थ है समर्था, ताकत, वित, भाव कि मेरे च हिम्मत, कि होर तौफीक नहीं किछ मेरे, कि मेरे होर समर्था नहीं है कि मैं तुहाडे अगे कुछ पेश कर सकां। पीओ कटोरा पानी का, कि मेरे कोल तां केवल यही है कि मैं तुहाडे अगे एक कटोरा पानी का दे के ही तुहाडी आओ भगत कर सकता हाँ। मित्रां लिख किताबत भेजी, इत्थे दा पहला जिहड़ा लेख है वो कंप्लीट हुंदा है। तो हुण दूजा पैरा जिहड़ा है वो शुरू हुंदा है। तो शाह हुसैन जी की कहंदे ने? शाह हुसैन जी कहंदे हन, मित्रां लिख किताबत भेजी, कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे मित्र ने, मेरे सखा ने मैनू किताबत, किताबत का अर्थ है चिट्ठी, कि चिट्ठी लिख के भेजी है। लगा बाण फिरां तुड़ फैंदी, कि कहंदे कि उस चिट्ठी नूं वेख के मेरे अंदर जिहड़ा हिजर सी, भाव कि विछोड़ा सी, मैनू उहदा बाण लग गया। भाव कि तीर, बाण का अर्थ की है? तीर। कि मैनू उस हिजर का तीर जिहड़ा है वो लग गया है, विछोड़े का तीर लगा है, जिदे कारण मैं तड़फदी फिर रही है। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है किसनूं? उस परमात्मा नूं।
ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਨਾ ਮੁੱਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੋ ਰੋ ਹਰਫ ਪਛਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਿਖ ਕਿਤਾਬਤ ਭੇਜੀ, ਲੱਗਾ ਬਾਣ ਫਿਰਾਂ ਤੜਫਿੰਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਖਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਤ ਭਾਵ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਨਾ ਮੂਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂਲੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੋ ਰੋ ਹਰਫ ਪਛਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਜੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਰ ਨਾ ਆਈ ਮੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਕੀਆ ਨਮਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਇਸ ਨਮਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਬੇਵਸ ਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈ ਬਾਝੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੀਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬੇਸਹਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਜ਼ਮਾਨੀ। ਮਿਜ਼ਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਜ਼ਮਾਨੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਜ਼ਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਈਂ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀਤਮ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਤਾਬਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੱਠੀ। ਕਵੀ ਦੀ ਤੜਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਵੀ ਦੀ ਤੜਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਕਿਸ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਬਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੀਰ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਖਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀ ਤੰਬੇਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਕ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਐਨੇ ਕਵੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਨਾ ਮੂਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੇਜਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਅਮੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਇਕ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ। ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਇਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਰੱਥਾ। ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਭਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਰੱਥਾ। ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰੋਗੇ ਸਮਰੱਥਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਜੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਜੇ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਭਰਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਹੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਤਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਲੇਜਾ। ਕਲੇਜੇ ਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀ ਤੰਬੇਰੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਣ। ਤੇ ਬਾਣ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲੱਗਾ ਬਾਣ ਫਿਰਾਂ ਤੜਫੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੀਨਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਹਰ, ਹਰਫ, ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਤ। ਕਿਤਾਬਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੱਕਰ, ਅਤੇ ਹਰਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਰ ਨਾ ਆਇਓ ਮੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।